پر بے حیائی گھروں میں داخل کر دی گئی ہے۔ بے حیائی کی صورتیں کیا ہے؟ پہلی صورت تو بے حیائی کی یہ ہے کہ اللہ اکبر، خواتین اسلام جو ہے معاذ اللہ پردے سے بالکل بے پردہ ہو چکی ہے، پردے سے بالکل دور ہو چکی ہے۔ آج کل کی لڑکیاں فیشن کے نام پر دوپٹوں کو مفلر بنا چکی ہے، گلے میں لٹکاتی ہے، اس کے بعد چھوٹی آستین کے کپڑے پہنتی ہے، اس کے بعد باریک اور پتلے لباس پہنتی ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، بار بار گفتگو اجتماع میں اس پر کی جاتی ہے، لیکن کیا ہو گیا میری قوم کی بیٹیوں کو؟ ان کے کانوں پر جو تک نہیں رہتی کہ آج کل کی لڑکیاں جدید فیشن کے نام پر، روشن خیالی کے نام پر، سیریل اور فلموں کی اداکارہ کی نقالی کے نام پر اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کر رہی ہیں۔ اپنے حسن کی نمائش، اپنے جسم کی نمائش، اپنے بڑے بالوں کی نمائش، یہ سب کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ لیکن یہاں سے لے کے وہاں تک ہزاروں خواتین اسلام کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، ذرا اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کر کے سننا، ایمان کے کانوں سے سننا، دلوں کے کانوں سے سننا۔ میرے اللہ کا قرآن پکار پکار کر کہہ رہا ہے، ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ کے قوانین پر جب کوئی عمل نہیں کرتا، رب کے فرامین پر کوئی عمل نہیں کرتا تو قدرت اس کی پکڑ کرتی ہے، اور جب قدرت کسی کی پکڑ کرتی ہے اس کو کہیں کا نہیں رکھتی۔ اپنے خوبصورت ہونٹوں کی نمائش کرنے والی میری بہن، اپنے خوبصورت چہرے کی نمائش کرنے والی میری بہن، اور اپنے جسم کی نمائش کرنے والی میری بہن، ناجائز و حرام چیزوں کا استعمال کر کے زیب و زینت کرنے والی میری بہن، اچھے سے دل کے کان سے سن لے، میرا اللہ وہ طاقت والا ہے جو فرعون کو دریا میں غرق کر دیتا ہے، جو لنگڑے مچھر سے نمرود کو ہلاک کر دیتا ہے، جو شداد کی بنائی ہوئی جنت میں شداد کا قدم رکھنے سے پہلے اس کو دنیا کے اندر موت عطا کر دیتا ہے۔ یہ بڑے بڑے تاریخ کے وہ لوگ ہیں جو بادشاہ تھے، جو تاجدار تھے، جن کے پاس مال و دولت کی فراوانی تھی، لیکن اللہ نے جب نعمتوں سے نوازا تو ان ظالموں نے خدا کی نافرمانی کی، نتیجتاً خدا نے ان کو ہلاک کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ جوانی پہ اترا کر، بے پردگی کر کے اللہ کے حبیب آمینہ کے لال مصطفیٰ جان رحمت کو تکلیف پہنچانے والی میری بہن سن لے، اللہ نہ کرے، ہزار بار نہ کرے کہ اگر تو نے رسول اللہ کے دل کو تکلیف پہنچائی نا، ناجائز فیشن کی وجہ سے، ناجائز کاموں کی وجہ سے، بے پردگی کی وجہ سے، بے حیائی کی وجہ سے، ایسی بیماریوں میں ایسی عورتیں مبتلا ہوتی ہیں کہ بستر سے اٹھ بھی نہیں پاتی، تباہی کے دہانے تک پہنچ جاتی ہے، حسن چھن جاتا ہے، کوئی منہ بھی نہیں لگاتا۔ اچھی طرح یاد رکھنا، گناہ انسان کو بیماریوں تک لے جاتے ہیں، گناہ انسان کو تباہی تک لے جاتے ہیں۔ گناہ کرنا انسان کو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن جب قدرت کسی پر پکڑ کرتی ہے، قدرت اپنے شکنجے میں جب کسی کو جکڑتی ہے تو پھر انسان روتا ہے اور اس کے ہاتھ بھی توبہ کے لیے نہیں اٹھتے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، ایسے کام مت کرو جس سے اللہ غضبناک ہو جائے، جس سے اللہ تم سے ناراض ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ آج اگر علماء کہیں پردے کی پابندی کرو تو آج کل کی لڑکیاں ہنستی ہے، مولانا یہ پرانے دور کی بات ہے۔ نہیں میری بہن، یہ پرانے دور کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے، اس کے محبوب کا فرمان ہے۔ عورت صنف نازک ہے، عورت پھول سے زیادہ قیمتی ہے، عورت سونے سے زیادہ قیمتی ہے، عورت ہیرے جواہرات سے زیادہ قیمتی ہے۔ اس لیے عورت کا حسن اگر محفوظ ہوگا تو پردے کی وجہ سے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا ارشاد فرماتی ہیں، جب پردے کا حکم نازل ہوا تو مدینہ منورہ میں اللہ کے حبیب نے صحابہ کو آیت پڑھ کر کے سنائی کہ پردے کا حکم آ گیا ہے۔ اس وقت انصار کی کچھ عورتیں ایسی تھیں کہ جن کے پاس دوپٹے نہیں تھے تو انہوں نے اپنے کمر بند پر، کمر پہ جو پٹکا باندھتی تھی، اس کمر کے پٹکے کو کھول کر کے اپنا
अपना दुपट्टा बना लिया। और फिर हमने देखा मदीने मुनव्वरा में फज्र की नमाज में जितनी औरतें मस्जिद नबवी में आई, कोई औरत बगैर दुपट्टे की न थी, हत्ता कि उनके पास दुपट्टे नहीं थे। और वो दौर इतना मालदारी का दौर भी नहीं था, तो कमर के पटके उन्होंने दुपट्टे बना लिए। लेकिन आज कौम की बेटियों को बार बार कहा जाता है मेरी बहनों दुपट्टा सर पे ओढ़ो, बल्कि इस्लाम सिर्फ दुपट्टा ओढ़ने की बात नहीं करता, इस्लाम घूंघट लेने की बात करता है। यानी कि दुपट्टा थोड़ा सा ज्यादा नीचे खींचा जाए ताकि उससे आपका चेहरा छुपा हुआ हो। आजकल की लड़कियां पहले तो दुपट्टा ही नहीं ओढ़ती, ये घूंघट कहां से लेंगी? और फिर बहाने करती है औरतें कि मौलाना घबराहट होती है, मौलाना तकलीफ होती है, घूंघट लेने से तकलीफ होती है, बुर्का पहनने से तकलीफ होती है, चेहरा छुपाने से तकलीफ होती है। सुनो सुनो, आज ये चंद मिनट के दुपट्टे ओढ़ने के बहाने करने वाली हो, अल्लाह अकबर, घबराहट का बहाना करने वाली हो, ये घबराहट की कोई हैसियत नहीं है। अगर तुम घूंघट डालोगी, उसकी आदी बन जाओगी, तो तुम्हें सुकून मिलेगा, तुम्हें इत्मीनान मिलेगा, तुम्हें करार मिलेगा। और अगर तुमने अल्लाह के हुक्म पे अमल नहीं किया तो फिर कब्र की काली कोठरी में तुम्हें एक दिन डाला जाएगा, जिस दिन तुम्हारी रूह का रिश्ता तुम्हारे जिस्म से टूट जाएगा। ना शौहर तुम्हारा रहेगा, ना बच्चे तुम्हारे रहेंगे, ना घर तुम्हारा रहेगा, ना ज़ेवरात तुम्हारे रहेंगे, ना लिबास तुम्हारे रहेंगे। कब्र में अकेले जाना है, अकेले अपने शौहर के हुस्न पर और दौलत पे इतरा करके अल्लाह की नाफरमानी करने वालियों, गुनाह करने वालियों, गुनाहों के अड्डों को आबाद करने वालियों, कब तक गुनाह करोगी, कब तक जुर्म करोगी? गुनाह कर करके कब तक रसूल पाक के दिल को तकलीफ पहुंचाओगी? उसी वक्त तक ना जब तक तुम्हारे जिस्म का रिश्ता तुम्हारी रूह से जुड़ा हुआ है। और याद रखना, जो मेरे नबी को खुश नहीं करता, अल्लाह उसकी जिंदगियों से खुशियां छीन लेता है। ज़ेवरात तुम्हें खुश नहीं कर सकते, नरम गद्दे तुम्हें खुश नहीं कर सकते। अगर तुम्हें खुशी मिलेगी तो मदीने के ताजदार को खुश करके खुशी मिलेगी, उसके सिवा खुशी नहीं मिल सकती। इसलिए कि जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते, रोशन कभी किस्मत के सितारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस शान से मंगतों के गुजारे नहीं होते। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम की कनीजों, याद रखना, एक दिन मौत है, आखिर मौत है, मौत आने वाली है, जल्द आने वाली है। मौत का कोई वक्त मौत का कोई टाइम हमें बताया नहीं गया है। मौत का एक वक्त मुतय्यन है। आपको 35 साल की कड़ियल जवानी में भी मौत आएगी, आपको 18 साल की कड़ियल जवानी में भी मौत आएगी, आपको 25 और 27 साल की कड़ियल जवानी में भी मौत आएगी। अल्लाह रसूल की नाफरमानी करने वालियों, घूंघट से घबराने वालियों, पर्दों से घबराने वालियों, काफिर और मुशरिकों के बहकावे में आकर शैतान ने तुम्हें अगवा कर लिया है। शैतान के जाल में फंसने वाली मेरी बहनों, जब तुम्हें तुम्हारी कब्र में रख दिया जाएगा, उस वक्त चारों तरफ से कब्र तुम्हें दबाएगी, कब्र जहन्नम के गढ़ों में से गड़ा बन जाएगी। कब वो भयानक जहन्नम की आग जो दुनिया की आग से 70 दर्जा ज्यादा सख्त है, दुनिया की आग भी दिन में 36 मरतबा जहन्नम की आग से पनाह मांगती है, वो आग तुम्हारी कब्र में दहकाई जाएगी। झटका लगने पर दिन भर बेचैन रहती हो, ये ट्यूब लगा लो, वो मरहम लगा लो, वो पट्टी लगा लो। अरे छोटे से अंगार के झटका तुम्हें इतना तकलीफ पहुंचाता है, जब बेपर्दगी की वजह से तुम्हारी पूरी कब्र में जहन्नम की आग भड़काई जाएगी। बोलो, क्या कोई शौहर मदद के लिए आएगा, कोई मां मदद के लिए आएगी, कोई भाई मदद के लिए आएगा? नहीं नहीं, कोई मदद के लिए नहीं आएगा। ये बेवफा दुनिया ने किसके साथ वफा की है जो तुम्हारे और मेरे साथ वफा करेंगे लोग? नहीं नहीं, कोई मददगार नहीं है। अगर वहां कब्र में भी कोई मदद करने वाला है तो एक जात है जिसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, आमिना का लाल कहते हैं, अब्दुल्लाह का लगते जिगर, महबूब रब्बुल आलमीन, अल्लाह अकबर, महबूब किबरिया, अल्लाह का हबीब, अल्लाह का नायब आजम, अल्लाह रब्बुल इज्जत का नायब आजम, खलीफा आजम मुस्तफा जान रहमत मदद करेंगे। लेकिन हमने उन्हें खुश कहां किया? हमने उन्हें